The institutionalization coupled with a sense of misfortune. We now approach slowly to the inception of sociology at the institutional forum in Bengal. In this realm, the names of a few stalwarts becomes inevitable, who prepare the ground for the formalization of the discipline. In Bengal, it is utterly poignant and unfortunate that all those who prepared the institutional practice of sociology, kind of prepared the ground for its institutionalization in Bengal, left the academic hub very soon and joined neighboring states. Mention can be made of a few of them. Eminent amongst them were, number one, Professor Sir B.N. Shield, Brojendranath Shield, who delivered occasional lecture on comparative sociology in the Department of Philosophy in 1917. He left Bengal in 1921 to join Mysore University as its Vice-Chancellor, where he introduced sociology as an undergraduate subject. Number two, Radhakamal Mukherjee, often called the father of the Indian sociology, started his career as an economics lecturer in Mehrampur, went on to join Calcutta University and taught political philosophy and sociology. He inculcated comparative and interdisciplinary perspectives. In 1921, he too left the university to join the newly formed Lucknow University. He started a department of economics and sociology out there. Now, what we were trying to point out here is that the institutionalization of sociology now took place. It took some time to come out of the public forum and to ferment its place, kind of solidify its place on an institutional level. But before it could do so, on a full-fledged speed, the momentum was cut short by some of its misfortunes. I call these misfortunes because the professors, the pioneering figures, the founding fathers of our discipline, who should have stayed back or who might have stayed back, couldn't because of various reasons. We won't go into those reasons because all the reasons are not known to us as students in sociology. But we can only make an attempt to understand the kind of poignance, the kind of misfortune, the kind of morbidity we went through when the founding fathers left us. And therefore, we made mention of Professor Brojendranath Shield, one of the pioneering figures of Indian sociology. At that point of time, there was no separate department of sociology, therefore, he couldn't emerge as a founding professor of that particular discipline. But he was a professor, a distinguished professor of philosophy. And he was the one who delivered lectures, occasional lectures, on comparative sociology in the Department of Philosophy in Calcutta University in 1970. Brojendranath Shield দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। 1917 সালে উনি তুলনামূলক সমাজতত্ত্বের উপর অনেক লেকচার দেন এবং একটু বলার কথা এটাই যে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং অন্যান্যদের কথা এই জন্যই বলবো কারণ আমরা দেখলাম জনক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ব প্রবেশ করার আগে নানান রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে। প্রাতিষ্ঠানিকরণ তখনও হয়নি, প্রতিষ্ঠানে সেভাবে বিধিবদ্ধভাবে প্রবেশ করতে সময় লেগেছে, কিন্তু তার আগেই সমাজতন্ত্রের যে মনীষীদের কথা আমরা শুনেছি তারা বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ছেড়ে
অন্যত্র চলে যান। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় সমাজতত্ত্বের গবেষক হিসেবে যে এনারা যদি আমাদের বিভাগে থেকে যেতেন বা থাকতে পারতেন বা কোনোভাবে তাদের রেখে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যেত বা হতো, তাহলে হয়তো আমাদের অন্যরকম একটা বিভাগ বা অন্য ধরনের একটা পরিবেশ তৈরি হতে পারে। এটা পুরোটাই আমার ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তা। সমাজতত্ত্বের ছাত্রছাত্রী হিসেবে তোমরাও এটা নিয়ে ভাববে, তোমরাও ভেবে দেখবে যে লখনৌ স্কুল অফ সোশিওলজি যেভাবে তৈরি হলো বা বম্বে স্কুল অফ সোশিওলজি জিএসপুরের তত্ত্বাবধানে যেভাবে তৈরি হলো, সে একই জিনিস কেন কলকাতায় তৈরি হতে পারলো না। এক্ষেত্রে আমরা বললাম রাধাকমল মুখার্জির কথা, যিনি বা যাকে আমরা সমাজতত্ত্বের জনক হিসেবে ধরে নিতে পারি, এবং তিনি তার জীবনী শুরু করেছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে বহরমপুরের একটি কলেজে। বহরমপুর মহাবিদ্যালয়ে ছেড়ে উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং সেখানে দার্শনিক রাজনীতি, পলিটিক্যাল ফিলসফি এবং সমাজতত্ত্ব পড়াতে শুরু করেন। কিন্তু দেখা যায় যে সমাজতত্ত্ব সরাসরি না পড়ালেও তুলনামূলক সমাজতত্ত্ব এবং সংমিশ্রণমূলক গবেষণা বা ব্যাখ্যা, যেটাকে আমরা বলতে পারি ইন্টারডিসিপ্লিনারি পার্সপেক্টিভস, মিশ্র বিষয়ের গবেষণা এবং প্রেক্ষিত এবং ব্যাখ্যা বা দৃষ্টিভঙ্গি, সেটা নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 1921 সালে উনিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে লখনৌ ডিপার্টমেন্টে, লখনৌ স্কুলে চলে যান, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান এবং সেখানে যৌথ বিভাগ তৈরি করেন সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতি। একইভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও আমাদের ছেড়ে চলে গেছিলেন এবং তিনি গেছিলেন মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানকার উপাচার্য হয়ে, এবং পরবর্তীকালে সেখানে তিনি মহাবিদ্যালয় স্তরে, আন্ডারগ্রাজুয়েট স্তরে সমাজতত্ত্ব নিযুক্ত করেছিলেন বা চালু করেছিলেন। জ্যোতিপ্রসাদ মুখার্জি 1894 to 1961 was yet another founder of Indian Sociology who belonged to a middle-class family of West Bengal. Trained in economics in Calcutta University, he was a Marxist sociologist who dealt especially with a synergetic analysis of cultures. He was one of the distinguished members of the very popular Bengali group of literators like Sotyen Bose and Pramod Chaudhuri. But he too left Calcutta to start his career as a lecturer in the University of Lucknow in the Department of Economics and Sociology. একইভাবে আমরা জ্যোতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে পারি। 1894 থেকে 1961 সাল পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে ছিলেন। তাকেও আমরা সমাজতত্ত্বের জনক হিসেবে একই স্তরে জায়গা করে দিতে পারি এবং পশ্চিমবঙ্গের একটি অত্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির প্রশিক্ষণ নেন এবং তাকে আমরা মার্ক্সবাদী সমাজতাত্ত্বিক হিসেবেই জানি। তিনি কিন্তু আলাদা আলাদা করে সংস্কৃতির কথা বলেননি, তিনি বলেছিলেন সিনার্জেটিক অ্যানালিসিস অফ কালচার্স। হিন্দু এবং মুসলমানদের যে সংস্কৃতি, তার মিলমিশ, তার একীকরণ, একীভবন, এই নিয়ে অনেক কাজ রয়েছে ওনার। মডার্ন কালচার্স, আধুনিক সংস্কৃতি নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন। জ্যোতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতার একজন বুদ্ধিজীবী ছিলেন। তখনকার জনপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ওনার আনাগোনা ছিল এবং একই সাথে যে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দল সেই সময় অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিল এবং যাদের মধ্যে ছিল সত্যেন বোস, প্রমথ চৌধুরী, তিনিও সেই একই গোত্রে ছিলেন, তাদের সাথে মেলামেশা করেছেন, কলকাতাকে অন্য একটা স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সবুজপত্র নামক পত্রিকার প্রকাশনার ক্ষেত্রে ওনার ভূমিকা সত্যি প্রশংসনীয় এবং উল্লেখযোগ্য।
ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইন্ডিয়ান ট্রেডিশন, পার্সোনালিটি, প্রগ্রেস, এই বিষয়গুলো নিয়ে ধ্রুবজ্যোতি প্রসাদ মুখার্জি অনেক কথা বলেছেন। এবং বাঙালির ঐতিহ্য, হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য, বেদ বেদান্ত, তার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কিভাবে বেরিয়ে এসেছে সেই নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম বা দান্দিক বস্তুবাদের মাধ্যমে সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ কিভাবে ঘটতে পারে তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন, লেখালেখি করেছেন। আরো একটা কথা বলার, ধ্রুবজ্যোতি প্রসাদ মুখার্জি কিন্তু শুধু লেখাপড়া বা সাহিত্যের বা সমাজতত্ত্বের অনুরাগী ছিলেন না। একই সাথে দর্শন, একই সাথে চারুকলা, একই সাথে নন্দনতত্ত্ব, নানান বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন, গবেষণা করেছেন, চর্চা করেছেন। অর্থাৎ he was a full-fledged person. In every sphere he had kind of dipped his fingers into. And he was a versatile man with large facets in life. And therefore, any discussion of the evolution of Indian sociology must take into account ধ্রুবজ্যোতি প্রসাদ মুখার্জি. He was really a renowned figure. Not just in education, not just in sociology, be it humanities, be it arts, be it aesthetics, be it humanities, any kind of social and arts or any sort of discussion, refined discussion, culture, somber, sophisticated discussion, DP has a place in it. ধ্রুবজ্যোতি প্রসাদ মুখার্জিকে আমরা ডিপি বলতাম, এবং ছোট ইনিশিয়ালে যেহেতু রাধাকমল মুখার্জি, ধ্রুবজ্যোতি প্রসাদ মুখার্জি দুজনকেই মুখার্জি বলা হতো না, এবং দুজনের মুখার্জি স্পেলিং এর মধ্যে, বানানের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখা যায়। ডিপিকে আমরা সে অর্থে সমাজতত্ত্বের গোড়াপত্তনকারী মানুষদের একজন হিসেবেই দেখেছি। We saw ধ্রুবজ্যোতি প্রসাদ মুখার্জি is one of the founders of Indian sociology. শুধু একটাই আক্ষেপ, জানি না অন্যান্যরা কি মনে করেন, কিন্তু রাধাকমল মুখার্জির মতো ধ্রুবজ্যোতি প্রসাদ মুখার্জিও বহুদিন আমাদের সাথে ছিলেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন এলেন, বহরমপুর কলেজ ছেড়ে, মহাবিদ্যালয় ছেড়ে কিছুদিন থাকার পর তিনিও এখান থেকে চলে গেলেন লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাধাকমল মুখার্জির ডাকে, আমন্ত্রণে। এরপর আসি ডিএন মজুমদার। ডিএন মজুমদার 1903 to 1960, one of the first trained anthropologists who pursued his studies from University of Calcutta. The university awarded him with Premchand Raichand Scholarship in 1926 and even awarded him with the Mowat Gold Medal in 1929. He once again followed the path of the Lucknow School and joined as a distinguished professor there in the Department of Sociology and Social Anthropology. ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, যার কথাও আরেকবার বলা যায়, একই স্তরে অর্থাৎ সমাজতত্ত্বের গোড়াপত্তনের কথা বলতে গেলে ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা না বললেই নয়। তিনি সে সময়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অন্যতম প্রশিক্ষণরত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নৃতাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এমন এক মেধাবী ছাত্রকে নানান সম্মানে সম্মানিত করেছেন, ভূষিত করেছেন, যেমন 1926 সালে প্রেমচাঁদ রয়চাঁদ স্কলারশিপ এবং 1929 সালে মৌয়াত গোল্ড মেডেলের দ্বারা সম্মানিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়ে একই পরিণতি ঘটে ডিএন মজুমদারের ক্ষেত্রেও। তিনিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেড়ে অন্যত্র অর্থাৎ লখনৌ ইউনিভার্সিটিতে চলে যান, সেখানকার সম্মানিত প্রফেসর হিসেবে বা অধ্যাপক হিসেবে। ওনার মূল জায়গা ছিল সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব, বিশেষ করে ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি। সেই নিয়ে ওনার অনেক কাজ আছে আদিবাসীদের মধ্যে, আদিবাসী সমাজের মধ্যে, এবং ভারতবর্ষের নানান রাজ্যে উনি সেরোলজিক্যাল কাজ করেছেন এবং ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজিতে ওনার যথেষ্ট চর্চা ছিল। এখন আসবো তাদের কথায় যারা থেকে গেছিলেন, অর্থাৎ অন্য কোথাও প্রথমেই না গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী অবস্থায় ছিলেন।
বলতে গেলে কলকাতার বিধিবদ্ধ প্রেক্ষিতে স্থায়ীভাবে থেকে গেছেন। Thus, we say that the Lucknow School of Sociology almost engulfed those in Calcutta. However, there are some stalwarts of the discipline who stayed back to render stability back home. Reference, therefore, must be made of such men. আমার মনে হয়েছে যে লখনৌ স্কুলে অনেকেই চলে যেতে হয়েছেন এবং তারা থাকলে হয়তো ভারতবর্ষে বিশেষ করে কলকাতায় বা বঙ্গদেশে সমাজতত্ত্বের চরিত্র বা চিত্র অন্যরকম হতে পারত। থাক সে কথা, এবার তাদের প্রসঙ্গে আসি যারা থেকে গেছিলেন, যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অনেক দিন সম্পর্ক স্থায়ীভাবে রেখেছিলেন, এখানেই ছিলেন। তার মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 1827 to 1894. He was probably one of the early sociologists with a deep sense of nationalism and rationalism. He was termed an ethno-sociologist who perhaps provided an ethno-sociological view of the caste system to examine its significance and potentiality in culture-specific condition. আনুষ্ঠানিক বিষয়ের একদম গোড়ায় আরেকজন মনীষীর কথা বলতেই হয় এবং তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যিনি সমাজতত্ত্বের অন্তরে প্রবেশ করেন এবং যার মধ্যে জাতীয়তাবাদী ধারণা এবং যুক্তিবাদী বিশ্বাসের যথেষ্ট ব্যবহার এবং উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। গায়ত্রী ভট্টাচার্য ওনাকে বলেছেন এথনোসোশিয়োলজিস্ট, কারণ উনি যেভাবে বিষয়ের প্রেক্ষিতে, পরিস্থিতির আদলে এবং বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্য দিয়ে বিষয়কে দেখতে শিখিয়েছিলেন, বলতে চেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে তিনি একজন। এবং জাতি ব্যবস্থার সেরকমই একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। অন্যান্যরা যেভাবে জাতি ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছে, যেভাবে নেতিবাচক হিসেবে দেখেছেন, যেভাবে আগাছা হিসেবে সমাজের এক কোণে পড়ে থাকতে বলেছেন, সে অর্থে কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেননি। সেই পরিস্থিতিতে জাতি ব্যবস্থার যে কার্যাবলী, তার যে সম্ভাবনা, তার যে পরিস্থিতি, তার মাধ্যমে বা তার প্রেক্ষিতে তিনি জাতি ব্যবস্থাকে দেখতে বলেছেন।